ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी कैसे हैं? ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? सभी अच्छे हैं या बहुत अच्छे? जो दिल से अपने आप को ये दुआ देते हैं, मैं बहुत बहुत अच्छा हूं, वो हाथ उठा। ನಾನು ಹೃದಯದಿಂದ ನನಗೆ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಸಂತೋಷ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ, आज के दिन हम ऐसे एक विषय पर बातचीत करेंगे जो हर एक को इस स्टेज पर गुजरना पड़ेगा. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ದಾಟಲೇಬೇಕು. ಅದಾಗಿದೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್. ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಏಜಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಾಡಿ ಏಜಿಂಗ್. ಅದನ್ನ ಏಜ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂಬರ್. ಆದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಂದೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು. जब से बचपन से हम पैदाइश के बाद भिन्न भिन्न स्टेज गुजरते आए हैं, उम्र बढ़ता रहा है, लेकिन उम्र तो होता है किसको? बॉडी को. लेकिन हमने क्या सोचा? मुझे उम्र हो रहा है. उम्र तो केवल नंबर है. आज हम अपने आप को इस ओल्ड एज में कैसे संतुलन जीवन रखे, कैसे खुशनुमा जीवन रखे, इन्हीं बात पर हम प्रकाश डालेंगे. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹೇಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಟ್ಬೇಕು, ಹೇಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ. सबसे पहले 1 मिनट मन को साइलेंट करेंगे. आप सबसे भी नम्र निवेदन है, 1 घंटा मन का साइलेंस होना है, मुख का साइलेंस होना है, मोबाइल का साइलेंस होना है. जब तक ये 3 बातें नहीं धारण करेंगे तो अंदर जो बातें जाना है वो नहीं जाते. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸನ್ನ, ಮಾತನ್ನ, ಮೊಬೈಲ್ನ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಏನಿವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂತರ್ಮನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮನಸ್ಸನ್ನ साइलेंस मारता अपने मन को शांत रखते. ब्रिकुटी के बीच हणೆಯ मध्यದಲ್ಲಿ जहां हम तिलक लगाते हैं, रोज अपना पहचान देते हैं, उस स्थान को देखते हुए ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ತಿಲಕ ಧರಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಮೃತಿ ರೂಪವನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. उस स्थान को देखते हैं, अपने मन में संकल्प करें, मैं एक शांत, शुद्ध, पवित्र आत्मा. ನಾನೊಂದು ಶಾಂತವಾದ, ಶುದ್ಧವಾದ, पवित्र आत्मा ಆಗಿದ್ದೇನೆ. मेरा मन मेरा बातें सुनता है, मैं मन का मालिक हूं. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. आज पूरा दिन मेरे मन को आदेश देता हूं, हर परिस्थिति में शांत,
खुश निश्चिंत रहना है। रिश्तों में प्यार सम्मान से जीना है। ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಎರಡೂ ಹಂಚುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಶುದ್ಧವಾದ ಆತ್ಮ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಎಲ್ರೂ ಹೇಳಿ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯತನದಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ದಿನದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರುವಂತಹ ಅನುಭವಗಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? बोले सभी, आप बचपन से अभी तक जो सफर करते आया है, बहुत बातें देखे हैं. क्या उन बातों में आपने अनुभवों का स्टॉक अपने में भरा है या नहीं भरा? इधे इल्वा अनुभव. ओल्ड एज को गोल्ड एज क्यों कहते हैं? ಈ ವೃದ್ಧಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಸುವರ್ಣ ಜೀವನ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? गोल्ड जितना पुराना होता है ना, उतना उसका कीमत बढ़ता है, वैल्यू. हाँ या ना? ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಹಳೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? पुराना सोना होता है ना, उसका वैल्यू ज्यादा होता है, उसका कीमत ज्यादा होता है. तो ओल्ड एज जो है ना, ये हमारा जीवन का वैल्यू बढ़ाने का जीवन है. हम हर एक के लिए ऐसे वैल्यू जीवन जीने वाले बने, उसके लिए हमको ज्ञान बहुत जरूरत है. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. बहुतों को इस जीवन में हमसे प्रेरणा मिलता है. कहा जाता है जैसे एक पेड़ होता है, उस पेड़ में बहुत फल भरे रहते हैं, तो वो पेड़ कैसा होता है? झुककर रहता है और सबको भी छाया भी देते हैं, फल भी देते हैं, और वो फल का वैल्यू बहुत अच्छा होता है, वो पेड़ का वैल्यू बहुत अच्छा होता है. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಲಭರಿತವಾಗಿದ್ರೆ, ತುಂಬಿರೋ ಮರ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ, ಆ ಮರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಬಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಅದೇನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹಣ್ಣನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ವೃದ್ಧಾಪ್ತಿ ಜೀವನ ನಮ್ದು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದಿನೇ ಕಳೆದಂತೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಬೆಲೆ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. पुराने बातें जैसे आपके दादे परदादे के समय देखिए, उस समय जो बुढ़ापे समय के जीवन में जितना आदर था, जितना सम्मान था, जितना उनके लिए वैल्यू रखता था, आज के दिन कम हो गए. क्यों? ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು? ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರು, ನಿಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯರು, ಮುತ್ತಾತಂದರು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳ ಮಾಡರ್ನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರನ್ನ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ರು ಏನು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇವ್ರೇನೋ ಒಂಥರ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರ, ऐसे सोचते हैं ना लोग. पहले जमाने में ऐसे नहीं था, लेकिन आजकल ये जो आधुनिक समय का जीवन का दुनिया है, ये ऐसे जो सोचते हैं बुढ़प्पा जीवन वाले सबके लिए एक बोझ,
उनका जीना भी कुछ कीमत नहीं है, वैल्यू नहीं है। इसीलिए जो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, माँ बाप को ओल्ड एज में रख देते। ओल्ड एज में रख करके अपने आप को क्या समझते हैं, मैंने उनको बहुत सब तरह से भी उनको सुविधा दे दिया, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ। जो माँ बाप है उसको वजन समझ करके जो ओल्ड एज होम में रखते हैं और उनको अच्छी तरह से सब तरह भी सुविधाएं मिलता है। क्या उस ओल्ड एज में जो माँ बाप है, जो ब्लड रिलेशन से बच्चों को जन्म दिया है, क्या वो लोग वहां रह करके ಖುಷಿ ಚೈನ್ से ಜೀವನ ಜೀ सकते क्या? ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಮಗ ಬಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾನೆ, ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಅವರ ಅಮ್ಮನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 30-40 ಸಾವಿರ ರೆಂಟ್ ಇದು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ। ಅವನೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಲಕ್ಸುರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ಆಗಿರುವಂತ ರೂಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟಿವಿ ಇದೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನೇನೋ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಯಾರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ? 30,000 ಕೊಡ್ಬೋದು, 40,000 ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಖುಷಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, संतोष ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ। मन को खुशी दे सकते हैं क्या, चैन दे सकते हैं क्या ओल्ड एज होम में, जहां सब सुविधाएं हो सकते हैं? वो लोग महीने महीने 40-50 हजार भी वो लोग दे सकते, लेकिन खुश नहीं रहते। क्यों? खुशी जो होता है जीवन में पैसे से मिलने वाला नहीं, खुशी रिश्ते से मिलता है। खुशी क्या मिलता है? रिश्ते से। ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ದುಡ್ಡಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ। तो मैं आप सबसे पूछता हूं, रिश्ता का मतलब क्या है? ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ। ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? क्योंकि आप लोग 60, 70, 80 साल 60, 70, 80 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್? ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮವರು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? अपने लोग अपना है, ये अपनापन रोज रोज कम हो रहा है ना। हम देख रहे हैं ना आज की दुनिया का हालत, जो पहले था, जो आपका जो दादा है परदादा है उनके प्रति आपको आज भी उनके प्रति सम्मान है या नहीं है? ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ತಾತಂದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜಂದ್ರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸನ್ಮಾನದ ಭಾವನೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? हाँ, लेकिन आपके प्रति आज की दुनिया के जो बच्चे हैं, पुत्र है, उनको है इतना नहीं ना? नहीं ना? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಈಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಗೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವದ ಭಾವನೆ ಇವತ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ। ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಯಾಕಿಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? क्या आपने उनको अच्छी तरह से परवरिश नहीं किया? ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಸಾಕ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸಲಹೆಲಿಲ್ವಾ? आपने अच्छे एजुकेशन के लिए सपोर्ट किया नहीं किया? ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಇಲ್ವಾ? ಮಾಡಿದಿರಾ? ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋ ತರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ? ಮಾಡಿದಿರಾ ಇಲ್ವಾ? ಮಾಡಿದಿರಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ? समय पर जो जो चाहना है वो पूरा किया है नहीं किया? सब किया। लेकिन क्यों क्यों आज के बच्चों को ऐसे आदर, ऐसे सम्मान, ऐसे प्यार, ऐसे प्रेम वो नहीं दे पा रहे? क्योंकि उनको आपने
सब कुछ दिया, लेकिन एक चीज नहीं किया. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ, ಆದರೆ ಒಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. वो है दिल का प्यार और दिल का संस्कार. ಒಳಗಡೆ ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಇದು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗಿನವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕೇ ಇಲ್ಲ. आजकल के दुनिया में स्टॉक नहीं है. आजकल के दुनिया ಖುಷಿ का डेफिनेशन अलग समझा है. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರಪಂಚದವರು ಸಂತೋಷ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. खुशी को क्या समझते हैं? मुझे अच्छे बंगला मिले, नौकरी मिले, मुझे अच्छी तरह से पगार मिले, मुझे अच्छी तरह से सब तरह से भी मान सम्मान मिले, तो मैं सब कुछ पाया. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧನ ಸಂಪಾದನೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. लेकिन आज आप सबको मैं एक बात बोलना चाहता हूं, क्या जीवन में पैसे बड़ा है या खुशी बड़ा है? क्या बड़ा है भाई? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ದೊಡ್ಡದ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ದೊಡ್ಡದ? ಸಂಜು ಹಾ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದ? ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿನಾ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೋದಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗಾಡಿಗೆ ನೀ ಫ್ಯೂಲ್ ಹಾಕ್ದಂಗೆ. ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಾಡಿಗೆ, एक गाड़ी चलता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम? पेट्रोल डीजल कुछ फ्यूल डालते हैं तो वो सफर आगे बढ़े. जीवन की गाड़ी को पैसा जो है वो फ्यूल की तरह काम करता है, लेकिन वो फ्यूल ही, वो पैसा ही खुशी नहीं. खुशी का मतलब क्या होता है? ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅದು ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ಅನುಭವ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಖುಷಿ. अंदर मन तनाव में रहता है, बीती बातों को सोच 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 कर वजन बढ़ जाता है, तो क्या आप खुश रह सकते हैं? ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು, ಒಂದು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೋದು ಹೆಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಜೀವನದ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಆದ್ರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಕಡೆನೆ ಎಲ್ಲಾನು ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಶರೀರದ ಪೋಷಣೆಗೆ ಬೇಕು. ಶರೀರ का निर्वाह के लिए पैसा चाहिए. दिन गुजरने के लिए, जीवन की गाड़ी आगे बढ़ने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन मन को स्थिर रखने के लिए, मन को शांत रखने के लिए, मन को हर परिस्थिति में सामना करने की शक्ति बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं. लेकिन हमने मिक्स कर दिया मन का शांति और जीवन चलाने का पैसा, दोनों का कनेक्शन नहीं है. मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर देता हूं. अभी मैं सोफे में बैठा हूं, आप चेयर पर बैठे हैं, कोई नीचे बैठे. ನಾನು ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಸೋಫಾದಲ್ಲಿರೋರ, ಚೇರಲ್ಲಿರೋರ, ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿರೋ? ಖುಷಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? मुझे बोलो. खुश रहने के लिए
और जो जहां बैठा है उसके लिए कुछ कनेक्शन है क्या? कुछ कुछ है ना? है ना? क्या कनेक्शन है पता है? आपका सोच. ಏನಿದೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರಕ್ಕೆ ಇಲ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ सोच. अगर मैं यहां बैठा हूं, ओके, ये सोफे एक 20,000 का सोफे समझो. आप जो बैठे हैं ये 500 रुपए का चेयर समझो. आप मेरे से खुशी से बात कर रहे हैं. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. थोड़ा टाइम के बाद आपने कंपैरिजन किया, आपने कुछ ऐसे सोचने लगा, तुलना करने लगा, सोचने लगा. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ? ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ. क्या सोचने लगे आपने? ओ भाई तो क्या 20,000 रुपये सोफे में आराम से बैठा है, मैं तो 500 रुपया के चेयर में बैठा हूं. ऐसे सोचते ही आपका खुशी गुम हो जाता है. समझ में आए ना? समझ में आए ना? तो मैं आपको कहता हूं, आप ऐसे सोचते हैं ना कि जो 20,000 रुपया सोफा खुशी देता है, तो मैं आपके सामने एक और प्रश्न रखता हूं. ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಈ ಅಣ್ಣ ಏನ್ 20,000ದ ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು 500 ರೂಪಾಯಿ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತ ಖುಷಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ 20,000 रुपए सोफा खुशी ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ऐसे समझो कि 20,000 रुपया वाला सोफा खुश देता है. तो मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूं उदाहरण के तौर पर. मैं बोलता हूं, भाई साहब आप आकर के सोफा में बैठो, मैं आकर के चेयर पे बैठता हूं. ओके, आप थोड़ा टाइम इसी एक बिलीफ में रहते, मान्यता में रहते. ನೀವು ಇದೇ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಜಾಗ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. थोड़ा टाइम आपका मन बहुत अच्छा रहता है, बहुत खुश रहता. वाह कितना अच्छा सोफा है, बैठते हवा में उड़ रहे ऐसे फील हो रहा है. ಕುತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣನೇ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾರೋ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೋಫಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೂತಿರ್ತೀರಾ. ऐसे आप एंजॉय कर रहे, मजा ले रहे. थोड़ा टाइम के बाद आपको एक फोन कॉल आता है. ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. उसमें आप एक न्यूज सुन लेते, एक समाचार सुनते. आपके दोस्त जो आपसे बहुत अंग संग रहता है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में अभी एडमिट है. ऐसे आपको न्यूज मिल जाता है. क्या उस समय भी आप खुश रह सकते? ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾವಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಗ ಈ ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಖುಷಿ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಖುಷಿ ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತಾ? तो कौन आपके खुशी को लूट के गया? कौन आपके खुशी को लूट के गया? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿಯನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ ಯಾರು? आपने क्या सोचा? ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಏನಿತ್ತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ? सोफा मुझे खुशी दिया. तो अब बैठे हो ना, वो प्रॉब्लम आने पर तो क्यों खुशी गुम हो गया? फिर मैं बोलता हूं, भाई आप तो सोफा में खुश हो ना, बैठे रहो बैठे रहो. तो आप बैठते हैं क्या? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೋಫಾ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಲ್ವಾ, ಕುತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? क्या बोलते हो? नहीं, मुझे सोफा की खुशी नहीं चाहिए. मेरे मन को क्या चाहिए? मेरे मन को क्या चाहिए? हाँ, कुछ चैन चाहिए. हाँ या ना? तो सोफा खुशी देता है या यह मन का स्थिति है? बोलो. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಸೋಫಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಆಟನ? ये सब होता है माइंड गेम. बोलो, ಮನಸ್ಸಿನ ಆಟ. कुछ भी जीवन में स्थिर रहने रहते हैं, सब बदलते रहता है, लेकिन एक हमारा कंट्रोल में रहता है,
उसको कहते हैं मन का स्थिति। आज बुढ़ापा में, जीवन में हमने बहुत लोगों को देखा है जो उम्र बढ़ते 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 शरीर का उम्र बढ़ता है, मन का वीक ज्यादा हो जाता है। ಶರೀರದ ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಮನಸ್ಸು ದುರ್ಬಲ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ। जो 70, 90, 100 साल तक जीना है वो बहुत जल्दी शरीर का त्याग हो जाता है। ಯಾರು 70, 80, 90, 100 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬದುಕೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಅವರ ಶರೀರ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಮನಸ್ಸು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ 90 ವರ್ಷ 80 ವರ್ಷ ಬದುಕೋರು ಬೇಗ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। इसीलिए कहा जाता है जीवन में हर एक को दो चीजें देखना पड़ता है, एक परिस्थिति, दूसरा मन का स्थिति। बोलो क्या है? परिस्थिति, दूसरा क्या है? मन का स्थिति। अगर अगर ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಿಸ್ಕೋ ಯೆ ಸಪ್ನಾ ಹೈ, ಯಾರಿಗೆ ಈ ಕನಸಿದೆ ನಾನು ವಯಸ್ಸಾದಷ್ಟು ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಖುಷಿಯ ಡಿಗ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಶರೀರ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿರೋ ದಿನ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಶರೀರ ಬಿಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಿ देखो भाई, यारिग आसे है, जिनको ये लक्ष्य है, एक खुश है, ये सपना है। हमको शरीर जितना उम्र बढ़ता जाता है हमारा खुशी का भी पारा चढ़ते जाए, और जिस दिन मुझे शरीर छोड़ना है उस दिन भी मैं खुशी से शरीर छोड़ू, ऐसा अपने अंदर लक्ष्य है, वो हाथ खड़ा कर। बोलिए भाई साहब, कैसे शरीर छोड़ना है? खुशी से छोड़ना है। समझो कि अभी मेरा शरीर 2 घंटे में जाने वाला है, ऐसे डॉक्टर ने या किसी ने मुझे बोल दिया कि आपका अभी 2 घंटे का मेहमान, ನೀವು 2 ಗಂಟೆಯ ಅತಿಥಿ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಆವಾಗ क्या बातें याद रखेंगे आप? मैंने इसको इतना पैसा दिया, उसने मुझे इतना पैसा वापस करना है, मुझे उनके साथ कुछ बातें करना है, ऐसे सोचते रहेंगे तो क्या आप चैन से शरीर त्याग कर सकते हैं? बोलो, ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅವರಿಂದ ನನಗಿನ್ನ ಬಾಕಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 2 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟೇ ಇವರದ್ದು ಟೈಮ್ ಅಂತ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಖುಷಿನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? युद्ध कालದಲ್ಲಿ शस्त्राभ्यास ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? जो अंतिम घड़िया आ गया उस समय आप खुशी के लिए आप प्रैक्टिस करना चाहे तो हो सकता है क्या? नहीं। तो उसके लिए आपको मैं आज एक बातें स्पष्ट करता हूं। ओके, देखो आपका दोनों हाथ ऐसे रखो, दोनों हाथ ऐसे ऐसे दूर 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 दूर, ಎರಡು ಕೈ, एक हाथ में, एक हाथ जो राइट हैंड है, जो आपका बाई हैंड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं राइट हैंड को, क्या बोलते हैं? दाई, दाई हाथ है ना, ये दाई हाथ में आपका मन का स्थिति है, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ। आपका बाई हाथ है ना, ये बाई हाथ में परिस्थिति है और लोगों का व्यवहार। क्या है? परिस्थिति, लोगों का व्यवहार। अभी आप मुझे बोलो, लोग आपका जो दाई हाथ है, मैंने बाई हाथ है, वो थोड़ा शेक करो, ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಿಸಿ, ಎಡಗೈ ಎಡಗೈ, ಈ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಮನುಷ್ಯರು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆ ತರ ನಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಈಗ ಇದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಬಲಗಡೆ ಬಂದೇನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ। अभी मुझे बोलो, अगर लोग आपका व्यवहार आपके अच्छे तरह ठीक से आपके साथ नहीं रहते तो क्या आपका मन हिलता है? हिलता है? ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಲಗಾಡುತ್ತಾ? ಜನ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದು ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು।
ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ. ಈಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನ್ಸು ಅಲ್ಗಾಡುತ್ತಾ? ಹಾ ಯಾ ನಾ? अभी देखो आपका पास 2 हाथ है, अभी आप जो चॉइस है उसको हिला सकते. ನೀವು ಎಡಗೈ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಡಗೈ ಆಡಿಸ್ತೀರಾ, ಬಲಗೈ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಲಗೈ ಆಡಿಸ್ತೀರಾ. अभी आपने सोच लिया मुझे लेफ्ट हैंड को हिलाना है तो हिल रहा है, तो राइट हैंड स्थिर है या नहीं? इसका और इसका कनेक्शन है क्या? ಇದಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಆಡಿದ್ರೆ ಇದು ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ನೀವಾಗ ನೀವು ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ರೆ ಆಡುತ್ತದ. ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಗೈ ಎಡಗೈಯಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಲಗೈ ಬಲಗೈಯಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಭಿ ಜೀವನ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಹೋ ರहा है समझा? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? जो बातें लेफ्ट हैंड में है और आपका मन का स्थिति राइट हैंड में है, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮನುಷ್ಯರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಲಗೈ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಾ ಮನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್, ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ವಾ ಮನಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್, ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಮನಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಮನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. कोई आपके बात नहीं सुना, वो तो कौन सी हाथ में है? लेफ्ट हैंड, यानी बाई हाथ. तो दाई हाथ में क्या है? आपका मन का स्थिति. आजकल क्या हो रहा है, बुढ़ापे में हो या छोटे उम्र में हो, हर एक माइंड सेट में ये बात पकड़ गया है. अगर जीवन में कुछ भी समस्या आता है तो मन हिल जाता है. कोई आपको पैसा देना है, वो नहीं दे रहे, ये क्या है? परिस्थिति है या अपना स्थिति है? इधर 2 चीज है, अच्छी तरह से समझो. ಇಲ್ಲಿ 2 ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾಸ್ಥಿತಿ. बोलो कौन सा स्थिति? एक परिस्थिति, दूसरा स्वास्थिति. परिस्थिति को हमने कहा रखा है लेफ्ट हैंड में, स्वास्थಿತಿ को कहा रखा है राइट हैंड में. ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿಟ್ಟಿದೀವಿ? ಸ್ವಯಂನ ಸ್ಥಿತಿ. ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿಟ್ಟಿದೀವಿ? ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಈಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ स्वास्थಿತಿನ? लोग आपके बात का इज्जत नहीं दे रहा है, ये परिस्थिति है या स्वास्थಿತಿ है? परिस्थिति. आपको जो आना है वो नहीं आ रहा है, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ स्वास्थಿತಿನ? ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ಅದ್ ಮಾಡಲ್ಲ. आप किसी को कुछ बोलते हैं ये करने के लिए, वो आपके बात नहीं मान रहे, क्या वो परिस्थिति है स्वास्थಿತಿ है? परिस्थिति. अभी जैसे जैसे परिस्थिति आपके अनुसार नहीं होता है तो मन हिलता रहता है, तो इसको कहा जाता है आपका मन बुर्जुग हो गया है. आपका मन क्या हो गया? बुर्जुग हो गया. शरीर का बुर्जुग तो हमारे हाथ में नहीं है. एक शरीर एक कपड़ा जैसा है, एक कपड़े जब खरीदते हैं तो नया होता है, दिन गुजरते गुजरते पुराना हो जाता है. ಶರೀರ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ, ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ ಇದ್ದಾಗೆ, ಇದು ತಗೊಂಡಾಗ ಹೊಸದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಳಿತಾ ಕಳಿತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಳೇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಶರೀರ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿನ್ನ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? सोल. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? आत्मा, प्योर एनर्जी. वो आत्मा का कभी उम्र नहीं होता है, वो आत्मा कभी मरता नहीं है. वो आत्मा जो है उसके पास एक रिमोट कंट्रोल है. आत्मद हत्र ಒಂದು रिमोट कंट्रोल है, उसको कहा जाता है मन. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? मन. तो आज मैं आपको एक गहरी बात सुनाता हूं. जीवन में रिश्ते मना, शरीर से शरीर का कनेक्शन
वो एक आमतौर पर बोलते हैं, आप क्या करते हैं, क्या देते हैं, क्या सब कुछ आप निभाते हैं, वो ही रिश्ता नहीं। लेकिन जिनको जो करते हो, जिनके लिए जो जीवन भर निभाते आते हो, उनके प्रति जो सोचते हो, वो रिश्ता है। आज तक हमने ये बात पर अपना जिम्मेवारी नहीं उठाया। ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಏನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನ್ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀರಾ, ಅದೇ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಭಾವನೆ ಇದೆ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಇದೆ, ಅದು ಸಂಬಂಧ. रिश्ता एक दूसरे के सोच से कनेक्ट होता है। इसीलिए कहा जाता है सारी दुनिया में जितने भी हम लोग जीवन जी रहे, हर एक के साथ एक कनेक्शन है। शरीर का कनेक्शन भले नहीं है, लेकिन आत्मा का कनेक्शन है। इसलिए रिश्ता अगर ठीक रखना है तो हमारे अंदर का सोच हाई क्वालिटी वाला होना चाहिए. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರಲ್ಲ. एक ही घर में 4-5 लोग होते हैं. ये 4-5 लोग आपस में एक दूसरे के प्रति कैसे सोचता है, उसका रिश्ता बनी अनबनी होता है. 4-5 ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. देखो आजकल ऐसा हो गया है, एक घर में 3-4 कमरे रहते हैं. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 रूम 4 रूम ಇರುತ್ತೆ. आज पहले जमाने में सब मिलकर के भोजन खाते थे. हाँ या ना? ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಯಾರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತೊಂದು ಸಂಡೇ ಹಾಲಿಡೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳಿಯೋಣ ಅಂತ. ಯಾರು ಕಳೀತಾ ಇಲ್ಲ. क्या करते हैं? 3 लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं ना, 4 कमरे में 4 मोबाइल लेकर के चारों जन एक दीवारों के बीच बैठ करके दूसरों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं. जो घर में रहने वालों के साथ रिश्ता नहीं हो रहे. इसीलिए आजकल हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट सर्जरी ज्यादा हो रहे. ये पता है आपको? ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಜನ 5 ಜನ ಇದ್ರು ಕೂಡ ರೂಮ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. मैं आपको एक एग्जाम्पल का एक रियलिटी का बात सुनाता हूं. निजವಾಗಿ ನಡೆದಿರೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. एक घर में 5 लोग है. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. एक बुढ़ापे के एक बड़ा सीनियर सिटीजन है, एक दादा है, और उनके एक बच्चा, और उनको 2 पुत्र, और उनका एक पत्नी, एक सब मिलकर के एक 4 जने, क्या बोले, वाइफ, हस्बैंड, डॉटर और सन, और एक दादा. 5 लोग आए. 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಗಂಡ ಮಗ, ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ತಾತ. वो चारों लोगों को, सबको भी हार्ट ब्लॉकेजेस प्रॉब्लम है. ಎಲ್ಲರಿಗೂ हार्ट ब्लॉकेजेस प्रॉब्लम. डॉक्टर का दिमाग खराब हो गया. ये क्या है हार्ट प्रॉब्लम? इतने छोटे छोटे उम्र में सबको हार्ट प्रॉब्लम. लेकिन वो दादा जो था ना,
उनका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, उनका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने सबके लाइफ स्टाइल पूछा, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕೇಳಿದ್ರು। सबने बोला है कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं जीवन में, दिन में आपको छुट्टियों के दिन और जब भी आपको टाइम मिलते हैं तो ज्यादा किससे कनेक्ट होते हो, सब पूछा, सबका चार्ट लिया। आखिर वो दादा से पूछा, आ तातन हत्र ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಇಡೀ ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ। तो वो दादा ने बताया, क्या देखो हमारे घर में मैं 40 साल से देख रहा हूं, आजकल के जो युवा का पीढ़ा है और आजकल का जो जमाना है, सब आपस में मिलता नहीं, बातें करते नहीं, किसी के खुशियां बांटते नहीं, ऐसे वो अपने अपने काम में व्यस्त रहते। ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಸಿ 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 ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರವ್ರ ರೂಮ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। मेरे जीवन में मैंने एक चेंज लेके आया, एक परिवर्तन। सुबह उठता हूं, मैं वॉकिंग को जाता हूं, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತೀನಿ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ। मेरे साथ एक अपने ही क्या कहते हैं पालतू कुत्ता, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕೊಂಡಿರೋ ನಾಯಿ ಇದೆ। वो नाई, वो जो कुत्ता है उससे मैं रोज बात करता हूं। क्या करता हूं? रोज मेरे फीलिंग्स बात करता हूं। क्या बात करता हूं? आज का दिन मैंने ये किया, वो किया, मेरे दोस्त ने फोन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ये काके अच्छा लगा, मुझे वो काके अच्छा लगा, भगवान ने मुझे ये दिया, वो दिया। ऐसे मेरे मनपसंद बातें, ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಸಾಕಿರುವಂತಹ ನಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ। तो मेरा दिल हल्का हो गया, ನನ್ನ ಹೃದಯ ಹಲ್ಕಾ ಹಗುರ ಆಗೋಯ್ತು। इसलिए मुझे क्या नहीं है, ब्लॉकेजेस नहीं। तो इसका मतलब क्या है, मनुष्य के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मन को हल्का रखना, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹಗುರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಈ ಒಂದು ಏನು ವೃದ್ಧಾಪ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप ज्यादा सोचते रहते हैं तो आपका तनाव बढ़ जाता है, आपका मन का इफेक्ट तन पर पड़ता है, तन का इफेक्ट शरीर के बहुत प्रकार के जो ब्लॉकेजेस हो जाता है, तो ट्यूमर्स हो जाता है। इसी कारण आजकल दुनिया में हॉस्पिटल ज्यादा हो रहा है, मेडिकल प्रोफेशन का बहुत बूम हो रहा है। जो पिछले 30 साल के पहले जितना हॉस्पिटल था, अभी गली गली में हॉस्पिटल, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಗಲಿ ಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತನ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಸಂಕೇತನ? ये रैंक बढ़ने का संकेत है या रैंक डाउन? दुनिया हालत बिगड़ रहा है या सुधर रहा है? क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में एक बात को हम सब समझना है, मनुष्य जब तक परिस्थिति को देखते हुए मन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखते हैं और मन को सोचने की कला नहीं सिखाते, कौन सी कला? सोचने की कला, तब तक तनाव बढ़ जाता है। कहा जाता है हमारा एक एक सोच शरीर के सब सेल्स पर पड़ता है। नाव ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಆಲೋಚನೆ, ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೀವಕೋಶಗಳಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ। समझो कोई आकर के आपको 10 जने के सामने आपको बेइज्जत से बात किया, आपको निंदा किया और आपके साथ कड़ुआ बोला। ಯಾರಾದ್ರೂ 10 ಜನರ ಮುಂದೆ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಿಂದನೆ ಆಗೋ ತರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಠಿಣವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, अगौरवವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ। अभी ये परिस्थिति है। अगर उस समय आपके मन को उस परिस्थिति के समय क्या सोचने से
उसका प्रभाव मेरे पर ना पड़े ऐसे सिखाया नहीं। ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, किसी ने आकर के आपको कुछ गाली दिया या कुछ निंदा किया, उस समय वो बात सुनते ही आपका मन अगर दुखी हो गया, हर्ट हो गया, अगर वो बात को सोच करके आपका मन बहुत परेशान हो गया, वो बात को अंदर ले लिया, अपने मन के अलमारे में रख दिया और उसको संभालते संभालते साल साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, कभी भी आप एकांत में बैठते ना, ये व्यक्ति ना मुझे इतना मेरे को क्या किया, बेइज्जत बात किया, डिसरेस्पेक्टेड, मेरे को बहुत सबके सामने मेरा क्या किया, निंदा किया, ऐसे सोच सोच के मन जितना हर्ट होता है वो घाव बढ़ जाता है। ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಗಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ। 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಇವತ್ತು ಆ ಮಾತನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ आप क्या समझते, ये तो मन का बात है। ಬಾಯಿಯೋ ಬೇನೋ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಂದ್ರ ಅಣ್ಣಂದ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ನೋವು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದೇಹದ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ। ಇದನ್ನ ನೀವು ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ, ऐसे ही छोड़ दिया सालों साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, तो डॉक्टर बोलते हैं मुझे तो डाउट आ रहा है, आपको सीटी स्कैन करना है या एमआरआई स्कैन करना है। तो स्कैन किया तो ट्यूमर्स निकल के आएगा। क्यों? आपने मन का ध्यान नहीं देखा, आपने बातों को पकड़ा, आपने बातों को पकड़कर अपने मन के ऊपर तनाव डाला। जितना आपका मन बातों को पकड़ के रोता रहता है, उतना आपका शरीर का हर पार्ट के ऊपर उसका परिणाम हो जाता है। इसलिए कहा जाता है जितना मन हल्का रखते हो उतना ही जीवन में खुशियां आता है, जितना मन भारी रखते हो उतना जीवन में तनाव बढ़ता है। तो आजकल के हमने किसी को पूछा आपके जीवन में सब कुछ है ना, फिर भी क्यों तनाव है, तो कहते पता नहीं मेरे को क्यों ऐसे मेरा मन बेचैनी हो जाता है। बेचैनी का मूल कारण है मन में बीती बातें या किसी की बातें पकड़ के रोना। जीवन में 3 प्रकार का रोना होता है। ಜೀವನದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾರೆ। देखो मन जो है, ये मन का कनेक्शन क्या होता है, तन का ऊपर होता है। तन का कनेक्शन कहां होता है, संबंध, रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप का इफेक्ट कहां होता है, घर का वातावरण, एनवायरनमेंट। इसको क्या कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं। वो वाइब्रेशन कहां पड़ता है, अपना घर। इस पर इसका इफेक्ट कहां पड़ता है, आपके बच्चे, फैमिली मेंबर्स। उसके क्या बनता है, उनका संस्कार के ऊपर पड़ता है। जीवन में खुशी 4 प्रकार से कनेक्टेड होता है। पहला होता है मन का कनेक्टेड। जो मन का कनेक्शन तन, ಒಂದು ಮನಸ್ಸು, ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದರ ಜೊತೆಗಿದೆ, तनुविन ಜೊತೆಗೆ, शरीर का कनेक्शन कहा होता है, संबंध का कनेक्शन कहा है, घर का वातावरण, ऊर्जा, घर का वाइब्रेशन। और उसका इफेक्ट कहां पड़ता है, आपके बच्चे, उनके संस्कार। इसीलिए आजकल क्या हो रहा है, सभी भाग रहे, ಎಲ್ಲರೂ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। किससे पूछा इतना भागदौड़ जीवन क्या है, आप इतना क्यों भाग रहे हो, तो कहते खुशी चाहिए। तो खुशी के लिए क्या करते, मेहनत करते, 10 घंटा नहीं, 12 घंटा, 40 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा पैसा कमाता है, फिर भी खुश नहीं है। क्योंकि लग्जरी बढ़ गया,
कंफर्ट जोन बढ़ गया, खुशी नहीं बढ़ा। रीजन, अंदर की शक्ति का जो चार्ज करना था वो नहीं किया, बाहर के बातें सुधारने लगा है। हमारा मन एक ಬ್ಯಾಟರಿ की तरह है, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ತರ। ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, चार्ज ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ वो थोड़ा भी चार्ज कम हो गया ना, जाकर के डाल देते, चार्ज कम हो जाए तो चार्ज कम होता है। ऐसे मन दिन में रोता है। रोना दो तरह होता है, खुशी कम हो गया तो दो तरह का रोना होता है। एक होता है आंसू से रोना, जो माताएं बहनें रोते रहे। दूसरा होता है मन का रोना, ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಆಡೋದು। तीसरा होता है सब मिल करके एक साथ रोना। मेरे प्रॉब्लम ऐसा है तो वो कहता है मेरा प्रॉब्लम ऐसा है, वो तीसरा कहता है मेरा प्रॉब्लम ऐसा है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे करते करते घर का वातावरण क्या हो गया, ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕಣ್ಣಿಂದ ಅಳೋರು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅಳೋರು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ। ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳೋದು, ಇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ಮನೇನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದುಃಖದ ವಾತಾವರಣ। तो ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟವ್ರಾಗತ್ತೀರಾ? ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? आप क्या कहते, मैंने तो तुमको इतना पढ़ाया, इतना पैसा दिया, इतना तेरे लिए खर्चा किया, तेरे लिए मैं रात दिन एक करके मैंने कमाई किया, सब किया, लेकिन क्या नहीं किया? आपका मन का बैटरी चार्ज नहीं किया और उनको मन को बैटरी चार्ज करने के लिए संस्कार नहीं दिया, इसीलिए आज खुशी कम हो रही। ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या सिखाता है? परिस्थिति है, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मन का स्थिति जो है ना, उसका ऊर्जा बढ़ाओ, उसका शक्ति को बढ़ाओ, उसका एनर्जी लेवल को बढ़ाओ, तो परिस्थिति नीचे चले जाएगा, आप ऊपर चढ़ जाएंगे। तो वो वाइब्रेशंस आपका घर का वातावरण को चेंज करता है। देखिए, मैं आप सबको एक बात कहता हूं, हर एक मन सोचने के बिना तो नहीं रह सकते। सागर में लहरें को रुक सकते, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರೋ ಅಲೆಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರೋ ಅಲೆಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಒಂದು ತರಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। लेकिन मन को किस समय, किस परिस्थिति में, किस तरह से सोच के अपना मन को हल्का रखना है, वो ट्रेनिंग देख सकते। ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀವೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ನೋವು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಅದು ಹಗುರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತೆ। समझो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। ये एक टेबल है, तिलकोड़ी दन टेबल, इसका वजन 10 kg। ये टेबल वेट एस्ट 10 kg। यहां मैं 4 लोगों को बुलाता हूं। ये बाई जी को बोलता हूं, बाई जी थोड़ा ये टेबल यहां से वहां लेके जाके रखो, अಣ್ಣ ये टेबल 10 kg ಇದೆ, ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಡಿ ಅಂತ। ये बाई क्या कहते हैं, एक पहला आता है, आकर के उनका 2 हाथ से वो नहीं उठा सकते, वो क्या करते, दूसरे भाई को बुलाते, भाई इधर थोड़ा आओ, थोड़ा सहयोग दो, दोनों मिलके ये टेबल वहां हटाते। तो ये टेबल उठाने के लिए कितने हाथ का सहयोग लिया? 4। ये भाई को बोलता हूं, वो भाई यही टेबल है, वो आराम से अपने 2 हाथ से वो टेबल जहां लेके जाने उठाते। तो अभी ये भाई को बोले तो 4 हाथ इसको सपोर्ट किया, वो भाई को बोले तो 2, और तीसरा एक भाई को बोलता हूं, भाई जी ये टेबल को थोड़ा वहां रखो, तो वो क्या करता है, एक हाथ में लेके चले जाता है, एक हाथ में लेके चले जाते हैं। और दूसरे भाई को बोलता हूं, वो क्या करता है, अपने 4 अंगुली से वो टेबल को लेके चले जाता है। तो टेबल का वेट कम या ज्यादा हुआ?
सेम। लेकिन एक ने 4 हाथ को लिया सपोर्ट, एक ने 2 हाथ को लिया, एक ने 1 हाथ को लिया, एक ने 4 उंगली लिया, तो इनमें अंतर क्या है? नहीं, लड़का लड़की की बात नहीं है, इधर कौन सा शक्ति ज्यादा है, कौन सा शक्ति ज्यादा है? मन की शक्ति बात नहीं, तन में मसल पावर ज्यादा है। ये वेट लिफ्टिंग वाले क्या करते हैं, जिम एक्सरसाइज सब करके अपना क्या बढ़ाते हैं, अपना जो मसल होता है ना, जो आपका हड्डियों का शक्ति वो बढ़ा देते हैं। जब हड्डियों का शक्ति बढ़ जाता है, एक टेबल कैसा लगता है, आराम होता है। तो सेम थिंग जीवन में परिस्थिति आया है, एक ही घर में समझो, एक ने बोलता है इतनी बड़ी बात आए, दूसरे बताए बात आया, तीसरे बताए हाँ ये तो छोटी बात है, और चौथा वाला कहते हैं क्या बात है, मुझे तो कुछ ऐसे नहीं लगता। एक ही परिस्थिति, लेकिन सोचने का तरीका अलग अलग है। तो इस सोच, एक को बड़ा लगता है, एक को छोटा लगता है, एक को अच्छा लगता है, एक को हल्का लगता है, किस आधार से ये सब बनता है? अपने मन की सोच से। तो अभी हम कहाँ काम करना है, परिस्थिति को परिवर्तन करने पर काम करना है, या मन का क्वालिटी का सोच बदलने का काम करना है? क्या करना है? तो मन का चार्ज करना है। जब तक आपका मन का चार्ज नहीं होता है, तब तक आपके जीवन में ये प्रॉब्लम आएगा ही। मैं आपको मन का कनेक्शन तन का ऊपर क्या है वो बता देता हूं। हर एक जो इस संसार में रहने वाला मानव है या शरीर आदमी है, हर एक के अंदर आत्मा है। यह आत्मा और कुछ नहीं, आत्मा मतलब 7 गुणों का शक्ति। कितने गुणों का? क्या क्या है वो बता देता हूं। एक होता है नॉलेज यानी ज्ञान, दूसरा होता है शांति पीस, तीसरा होता है प्यूरिटी यानी पवित्रता, चौथा होता है प्यार यानी प्रेम, पांचवा होता है हैप्पीनेस यानी खुशी, छठा होता है आनंद यानी ब्लिस, और सतवा होता है पावर यानी शक्ति। कितना शक्ति होता है बोलिए? ज्ञान, शांति, पवित्रता, प्रेम, खुशी, आनंद, शक्ति। ये 7 ही गुण हमारे आत्मा का मूल संस्कार है। कौन सा संस्कार? मूल। ऐसे कोई है जो हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, मुझे प्यार नहीं चाहिए, ऐसे कोई बोलता है क्या? मैं तो छोटापन हूं, मैं तो बुढ़प्पा का हूं, मैं तो 100 साल का उम्र वाला हूं, मुझे खुशी की जरूरत है नहीं, ऐसा है क्या? इतर ಇದೆಯಾ? ನನಗೆ 90 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಡ, ನನಗೆ 100 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಖುಷಿ ಬೇಡ, ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? नहीं, नहीं। ये तो शरीर का कनेक्टेड बातें नहीं, ये अंदर के आत्मा का कनेक्टेड बातें हैं। शरीर कार है, आत्मा ड्राइवर है। एक कार के लिए जितना आप ध्यान रखते हैं, ड्राइवर को उतना ध्यान नहीं रख रहे, इसीलिए संस्कार बिगड़ रहा है घर घर में। आज जो उम्र बढ़ गया वो वैसे लोग भी देखने को मिलता है, छोटे लड़के से भी मजा लेने के लिए क्लब जाते हैं, दारू पीते हैं, सब में बिगड़ गया है, संस्कार नहीं है। क्यों संस्कार नहीं है? मन का बैटरी चार्ज करने के लिए टाइम नहीं दे रहे। अगर हर एक घर में संस्कारी व्यक्ति चाहिए
तो इस सातों गुणों को हम चार्ज करना ही है। मैंने आपको बोला अंदर जो आत्मा है, ये मन का जो कनेक्टेड है, वो मन द्वारा आत्मा ये 7 गुण चार्ज करता है। जैसे आपको शरीर जो है, ये शरीर कैसे बना है? 5 भूतों से, हौदा? 5 तत्वಗಳಿಂದ ಈ देह आಗಿದೆ। अगर आपको हवा नहीं मिला, क्या आपका शरीर आराम से रह सकता है? पानी नहीं मिला, क्या ये शरीर आराम से रह सकता है? अगर आपको धूप नहीं मिला, शरीर आराम से नहीं मिल सकते, नहीं ना? तो कार अपना डिमांड करता है या नहीं? कार अपना डिमांड करता है नहीं? तो आत्मा भी अपना डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वो सुनने के लिए हम रेडी नहीं। हम क्या करते हैं? अगर मन में कुछ भी बातें आया, नीचे ऊपर हुआ, मन थोड़ा रोने लगा, हम क्या करते हैं? मोबाइल के कनेक्ट हो जाते हैं, या सिनेमा देखने चले जाते हैं, या यहां वहां शॉपिंग करने चले जाते हैं। तो हमने मन को डाइवर्ट किया, उसका इलाज नहीं किया। ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ। किसी ने बोला जब भी मूड ऑफ होता है आप क्या करते हैं? मैं टीवी ऑन करता हूं। क्या करता है? मूड ऑफ हुआ तो क्या ऑन किया? टीवी। तो उसमें क्या देखा? सीरियल या धारावाही, मनोरंजन के नाम पर। और कहा वहां क्या होता है? घर टूटने वाला सीरियल, पति पत्नी के बीच में जो झगड़े, और आपस में एक दूसरे के लिए निंदा करो, स्लैंडर करो, उनका इज्जत गवाओ, बेइज्जत करो, मारो, पीटो, ಅದೇ ತಾನೇ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು। ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜಗಳ ಆಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಚ್ಚಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಬೈಯೋದು ಹೇಗೆ। ನಿನ್ ಮನ್ಸು ಏನಾಗಿದೆ? ಆಫ್ ಆಗಿದೆ, ಮೂಡ್ ಆಫ್। ನೀನೇನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ? टीवी। टीविಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಜಗಳದ ಕಥೆಗಳು। ये सब भी क्या हमारा मूल संस्कार का चार्ज कर सकता है? नहीं। तो कैसे हुआ? जलते हुए आग पर थोड़ा घी डाला। ಈಗ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಉರಿತಿರೋ ಬೆಂಕಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಉರಿತಿರೋ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಈಗ ಮನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ ಸೊಸೆನೋ, ನಿಮ್ ಮಗನೋ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನೋ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೋ ಯಾರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಅವ್ರ ಮಾತು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। 4 ಜನರ ಹತ್ರ ಜಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಬಾಧೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಮಾತು ಕೇಳೋರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಮಗ ನಿಮ್ ಸೊಸೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ದೇವ್ರನ್ನ ಬೈಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ರಿ। मेरे बातें समझे आप लोग? अभी किसी ने गाली दे दिया, आपके बच्चे या आपके बहू या कोई हो, अभी आपका पहला फर्ज क्या है? टीवी खोलना, मोबाइल से कॉल करके किसी को आपके बातें जो सुनता है उसको सुनाना, या कोई दोस्त रिश्तेदार को बिठाकर आपकी पूरा कहानी सुनाना, या भगवान के सामने जाकर के भगवान मेरे को कैसे क्यों रिश्ता दिया, ऐसे भगवान को आरोप लगाना, या अपना मन को चार्ज करना? कौन सी बात आपके लिए पसंद है? ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಯಾಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ। ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗೇ ಹೇಳೋದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್। ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ। ನೋಡಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಮನಸ್ಸಿಂದ ಆತ್ಮ ಅನುಭವ ಮಾಡೋದು। ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? ತನುವಿಗೆ। ಎಲ್ಲಿಗೋಗುತ್ತೆ? ತನುವಿಗೆ। ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನನ आप अच्छी तरह के बातें
रोज अपने दिमाग पर नहीं डालते हैं तो रोज रोज जाते जाते दिन गुजरते गुजरते काला कಳೆದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೈನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಾನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓ जो ब्रेन इफेक्टेड प्रॉब्लम्स आई साइकोस डिसऑर्डर्स बोलते हैं, साइकोसोमैटिक डिजीज बोलते हैं, वो मन के कारण ही ब्रेन प्रॉब्लम हो गया. क्यों? आज जो पढ़ते हैं ना, क्या होता है, बातें क्या होते हैं, टॉक्सिक बातें. यहां रेप हो गया, वहां कुछ करप्शन हो गया, ये नाता उसको खून कर दिया, इधे तने न्यूज पेपर ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಸಾಯಿಸಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. सुबह सुबह आपके मन का डाइट नहीं रखा, उठते ही आपने वो बातें सुना, ब्लॉटिंग पेपर की तरह, स्पॉन्ज की तरह वो बातें जाकर के आपके सबकॉन्शियस में चले जाता है. तो ऐसे बातें आपका सारा दिन सोच के वो माइंड का इफेक्ट ब्रेन पर पड़ता है. तो कितने सोचेंगे, कोई उसका लिमिट ही नहीं. जैसे बुरा सोचने के लिए लिमिट नहीं, वैसे अच्छा सोचने के भी लिमिट नहीं. लेकिन हमने बुरा सोचने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया. आपने देखा होगा ना, ये मधुमक्खी की चट्टा, ये जेनी ना गुड़, एक को ऐसे हाथ लगाया तो सब उसके पीछे 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 आ जाता है. होता आता है नहीं आता है? एक नेगेटिव आपके मन सोचा, वहां आपने उसको बंद नहीं किया, सोच भाग के आपके पास आता है. उसका इफेक्ट कहां पड़ता है? ब्रेन. तो कौन सी गुण, कौन सी आत्मा का शक्ति चार्ज नहीं किया तो कौन सी बॉडी का प्रॉब्लम आ गया? ब्रेन. वैसे अगर शांति का मतलब ये नहीं समझो कि कोई जाकर के जंगल में बैठ जाए. शांति अंद्रे यावदो ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, या 4 दीवारों के कमरे में बंद होकर के आराम से ऐसे बैठ जाओ, उसको शांति नहीं कहते. शांति का मतलब क्या है? अक्का ಏನು ಶಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ? क्या है शांति? ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು शांत चाहिए, मुझे शांति चाहिए. किससे पूछो शांति क्या है तो उसके बारे में नहीं बोलते. नहीं, क्या है शांति? ಶಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ? शांति ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? आपको शांति चाहिए भाई साहब? नहीं. तो शांति का मतलब, देखो हम कितना अनजान हो गया है, अपने गुण को ही हम नहीं जानते. आज सुनाता हूं देखो. हर एक आदमी मन का जो सोचने का जो स्पीड है, वो स्पीड एक नॉर्मलिटी में आना है. अभी गाड़ियां चलाते हैं ना रोड में, तो स्पीड का लिमिट रखते हैं या नहीं रखते? सब जा सकते हैं क्या? 100 स्पीड. कितना है स्पीड आजकल? व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ स्पीड? 50, विथिन 50, 48, 50. अगर किसी ने उसका स्पीड को बढ़ा दिया, सब बढ़ा दिया, तो क्या होता है? गमशन हो जाता है. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನಾವು ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಹಾಕೊಂತ ಇಲ್ಲ, ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. विश्व आरोग्य संस्थे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन बोला है, एक आदमी, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 70,000 ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಣ್ಣ? कितना भैया? 70,000 सोच एक आदमी दिन में करता है. ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ? 70,000. तो उसका एक स्केल आपको मैं देता हूं, थर्मामीटर का स्केल देता हूं, कितना सोचना है. आप लोगों को अनुभव है, कभी बुखार आया, यावागाद्रू ज्वर बंतो, डॉक्टर क्या करता है? थर्मामीटर रखता है ना, तो उसमें एक नॉर्मलिटी का होता है फिगर 98. इसको कहते हैं यू आर नॉट हैविंग फीवर, नॉर्मल.
अगर 99 100 हो गया हाई फीवर बोलते हैं, 97 96 हो गया लो फीवर बोलते हैं, तो नॉर्मलिटी कितना 98 है ना। ऐसे ही हर एक व्यक्ति को जीवन में 25 से 30 पर मिनट सोचना है। कितना सोचना है थॉट्स? ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1 मिनट के लिए 25 से 30 ही सोचना है, 25 to 30। ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್? 60। मना आपका मन का स्पीड कम होना है, यानी ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಂದ್ರೆ 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ ನಾವು ಹತ್ರ? ऐसे सोच रहे हैं क्या? अगर आपका मन 25 to 30 है तो आपका मन हेल्थी है, आपका कोई ब्रेन प्रॉब्लम नहीं होता, आपका मन में शांति है। अगर इसका स्पीड बढ़ा दिया 30 to 50, आप एक दरवाजा खोल दिया, उसको कहते हैं टेंशन। ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರಿ, ಯಾವ ಬಾಗಿಲು? ಟೆನ್ಷನ್। ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? 30 ದಾಟ್ಕೊಂಡು 50 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ। स्पीड बढ़ गया तो शांति कहां होता है? अगर आपका मन 50 से 70 तक आ गया, हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन, ये हाइपर टेंशन वालों को एक कुदरत एक तोहफा देता है। ಈ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ। ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಬಿಪಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿದೆ? ಬಿಪಿ ಇಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿದೆ ಬಿಪಿ? ಕೈ ಎತ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಓಟ್ ಬಿತ್ತು। ಶುಗರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿದೆ? ಒಂದು ಓಟ್ ಬಿತ್ತು। ಹಾ, ಹೆಡ್ಏಕ್ ಜ್ಯಾದಾ ಆತಾ ಹೈ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಹಾ, ಒಂದು ಓಟ್ ಬಿತ್ತು। ಮೊಣಕಾಲ್ ನೋವು नी पेन किसको है? एक वोट आ गया। देखो बैक एक, बेन्नो, नींद नहीं आता है, कौन कौन है? हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ उठाओ, शर्म मत करना। ये सब कुदरत का देन, क्योंकि आपने 1 मिनट में 50 से 70 सोचते। अगर 70 से भी 90 तक आ गया, स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस क्यों आता है? ಯಾವ ಮಾತುಗಳು ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು। बीती बातों को पकड़ के रखना, इसी के कहते हैं ओल्ड एज में होल्डिंग ज्यादा होता है। होल्ड का मतलब क्या होता है? उम्र, पुराना। दूसरा क्या होता है? होल्ड यानी क्या? पकड़ना। जो ज्यादा बातों को पकड़ के रखते हैं उनको स्ट्रेस बढ़ जाता है। अगर आपका सोच 100 तक आ गया तो आप डिप्रेशन में हो गया। न्यू डिप्रेशन में आ गया। बोला जाता है भारत फर्स्ट रैंक है डिप्रेशन में। भारत का फर्स्ट रैंक डिप्रेशन। एक घर में 4 में 1 को डिप्रेशन होता है। ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ। ऐसे ही छोड़ दिया 2 में डिप्रेशन आने लगेगा, और एक 5 साल के बाद। क्यों? जितना आप अपना शरीर को ध्यान रखते हैं उतना अपना मन को ध्यान नहीं रखा तो डिप्रेशन बढ़ता है। अभी बोलो, हमारा मन का शांति कौन सी लेवल में होने से होता है? 25 से 30। अगर शांति कम हो गया, पीस कम हो गया, तो हमारा शरीर में लंग्स के ऊपर उसका परिणाम पड़ता है।
कौन सा भाग पर? लंग्स, यानी श्वास कोशिया, वहां पड़ता है। अगर आपके मन में प्यूरिटी यानी शुद्धता कम होता गया, इम्यून सिस्टम यानी स्किन के ऊपर, चर्म रोग, स्किन, उसके ऊपर परिणाम पड़ता है। अगर आपका आत्मा के गुण प्यार कम हो गया तो स्टमक के ऊपर उसका परिणाम पड़ता है। पेट के ऊपर अगर प्यार का शक्ति कम हो गया, स्टमक के ऊपर पड़ता है। इसलिए बोलते हैं गट हेल्थ। आजकल अभी कोई ने आपको एक सूखा हुआ रोटी को प्यार से खिलाया तो पच जाता है। कोई आपको रसगुल्ला दिया लेकिन डांट डांट कर बेइज्जत से खिलाया तो पेट लेता है? ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಒಣಗಿರುವಂತಹ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಬೈದು ಬೈದು ರಸಗುಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ? ಇಂದ ಕುಕ್ತೀನಿ ತಿನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ತಿಂತೀರಾ? ಹೋಗುತ್ತಾ? नहीं, क्यों? स्टमक इज डिमांडिंग लव। आपका आत्मा वो शक्ति से चार्ज नहीं कर रहे। वैसे ही खुशी, अगर खुशी कम हो गया, मना, खुशी का मतलब क्या है? परिस्थिति के ऊपर ज्यादा सोचना, स्वस्थिति को छोड़ देते। जब परिस्थिति को बड़ा कर देते हो, नींद नहीं आता है। अब नींद नहीं आता, चेंज नहीं आता है। अगर खुशी कम हो गया तो हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है। कौन सा प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है? हार्ट प्रॉब्लम्स। और आनंद कम हो गया तो इंटेस्टाइन प्रॉब्लम्स बढ़ जाए। इंटेस्टाइन यानी जो बोला जाता है ना, ये पेट में भी दो तरह के इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन बोलते, क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। वो पाचन करने का तंत्र होता है ना, बड़ा और छोटा, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ जाए। और जो पावर होता है यानी मनोबल, विल पावर, इच्छा शक्ति। अगर सिगरेट पीने वाला 20 साल से सिगरेट पी रहा है लेकिन एक बार उसका मन का पावर जागृत हो गया तो छोड़ देता है। कौन सा शक्ति जागृत हो गया? पावर। इसको कहते हैं विल पावर। अगर विल पावर वीक है तो उसका बोन्स के ऊपर प्रॉब्लम बढ़ जाता है। कौन सा प्रॉब्लम बढ़ जाता है? कौन सा प्रॉब्लम बढ़ जाता है? बोन्स। तो आप ही बोलो, तन का प्रॉब्लम, मन का प्रॉब्लम तन के ऊपर पड़ा है नहीं? ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತನುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? तो तन का प्रॉब्लम क्या होता है फिर? संबंधों के ऊपर। संबंध का प्रॉब्लम कहां पड़ता है? घर के वाइब्रेशन। घर का वाइब्रेशन के प्रॉब्लम कहां पड़ता है? बच्चों के संस्कार। तो संस्कार हर एक घर में ऐसा है तो संसार कैसे सुधरेगा? ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಈ ತರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ? इसीलिए हमारा जीवन में अति मुख्य बात ये होता है मन का चार्जिंग करना। और एक बात आपको मैं कहता हूं, जीवन में अगर आपको खुश रहना है, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿ ಕಿಸಿ ಸೆ ತುಲನಾ नहीं करना। ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಹೋಲಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ। अगर कभी आप किसी से तुलना करेंगे आप खुश नहीं रहेंगे। ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರಲ್ಲ। इसके ऊपर मैं एक कहानी आपको सुनाता हूं। ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಒಂದು ಸತಿ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ। ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಬೊಟ್ಟು ಆ ಸಾಧು ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂತೇನೋ ಅಂತ ಕಣ್ ತೆರಿತಾನೆ। एक बार एक जंगल में एक कुआं होता है ना, क्या बोलते हैं, क्रो कवा। वो कवा क्या करते है? रोता रहता है। उसका आंसू नीचे गिर के एक साधु के ऊपर, वो जो पेड़ के नीचे ध्यान करता है, वो सोचता है कि बरसात आ रहा है। तो देखते ही कवास को बुलाते हैं और पूछता है क्यों रो रहे हो? आ कागे न कर्दु केಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ।
वो कौवा बोलते मेरा भी एक जिंदगी है क्या, मैं इतना खाला कोयला जैसा हूं, मेरा कोई भी प्यार नहीं करते, मेरे को कोई इज्जत नहीं है, मेरे को कोई भी अपने पास बुलाते नहीं, फोटो नहीं लेते, सेल्फी नहीं लेते, मेरे ऊपर किसी का भी ध्यान ही नहीं देता, मेरा भी एक जीवन है क्या, ऐसे वो रोता रहता। पहले हिंदी में बोल देता हूं, बाद में कन्नड़ में बोलता हूं। तो वो क्या बोलता है, वो साधु बोलता है अगर तुमको खुश रहना है तो क्या करना है। बोला आप तो बहुत बड़ा नामदारी नाम है ना आपका, तो आप बहुत बड़ा महिमा का साधु हो ना, आप मुझे एक सफेद हंस जैसे बदल दो, मुझे क्या करो, हंस जैसे बदल दो, सफेद हंस। वो बोलता है क्या अगर मैं आपको हंस जैसे बदल दिया तो आप खुश रहते हो। हाँ जरूर, मैं इतना काला हूं ना, मैं सफेद हो जाता हूं ना। तो वो साधु बोलता है एक बार हंस के पास जाकर के पूछ के आओ तुम खुश रहते हो क्या। तो वैसे ही उड़ते उड़ते हंस के पास गया, हंस के पास जाकर के पूछा तुम कितना तकदीर जाति के पक्षी हो, तेरा सफेद देख करके सब आकर्षित हो जाते, तुम कितना भाग्यवान हो। तो वो हंस बोलते तेरे को क्या पता है मेरे मन के बातें, मैं तो एक सरोवर जो होता है ना तालाब, उसी तालाब में मुझे जाना है, मैं तो उड़ नहीं सकता हूं, मेरे को कोई से भी जाकर के तेरे जैसे खाना खाने का भी कोई तरह भी स्वतंत्र नहीं है, मुझे तो बंधा दिया लोग, मैं इसी एक लिमिटेड बाउंड्री में घूमता रहता हूं, एक रंग हो गया तो अच्छा हो जाता है क्या, और भी सुविधा होना है ना, ऐसे बोलते हैं। तो तेरे को क्या पसंद लगता है, कौन खुश रहता है। तो बोलता है मेरे से मुझे लगता है वो तोता है ना वो खुश रहता है, क्योंकि वो तोते को दो रंग है। वो तो वो कौवा क्या करता है, भाग के वो तोते के पास जाते, पैरेट के पास, वो पैरेट से पूछता है तुम कितना खुश हो, तेरे को तो दो रंग है, तेरे को कितना प्यार करते हैं। वो बोलते हैं मुझे तो पिंजरे तो पिंजरा, वो तो सोने का वो तो भी पिंजरा है, मैं तो उड़ नहीं सकता हूं, मेरे को कोई बात करने के लिए भी मुझे वो लोग मेरे स्वतंत्र नहीं देते, वो जो बोलता है उसी को बोलना है, मेरे को जब दाना डालते तभी खाना है, वो जैसे रखते वैसे ही रहना है, अगर मैं जाने के लिए स्वतंत्र होते भी मुझे बंद रखता है, मेरा भी एक जीवन है क्या, मेरे को तो दो ही रंग है, मेरे से भी आपको अगर इतना खूबसूरत की जरूरत है तो जाकर के मोर से पूछो। वो मोर के पास जाता है, वो मोर के पास, वो पिकॉक जो होता है ना मोर, उसके पास जाते हैं, उससे पूछते तुम कितना लकी हो, तुम कितना तकदीर का पशु हो, देखो तेरे को कितना सब प्यार करते हैं, फोटो लेते, वीडियो लेते। वो बोलते तेरे को क्या पता है मेरे प्रॉब्लम, हाँ मुझे तो एक जंगल में बंद दिया, मुझे चारों तरफ भी सब लोग क्या कर दिया, एक तरह से फेंसिंग कर दिया, मुझे मेरे अपने पार्टनर से भी प्राइवेट से बात करने नहीं देते ये लोग, इतना मेरे के सामने आमने घूमते रहते हैं, और जब मैं खुश होकर के तोरा भी मैं अपने पंखों को खिला के रखता हूं ना, उसको भी काट करके अपने बिजनेस के लिए मेरे सब तरह की चीजें बना लेते हैं ये लोग, मुझे कहां खुश रहने को देते हैं। तो तेरे अनुसार कौन खुश है। तो वो बोलता है मैं सच कहूं, मेरे जो ये होता है ना अभिप्राय जो होता है, मेरा जो इंटेंशन है उसके अनुसार मैं कहता हूं कौवा के जीवन ही अच्छा है, क्योंकि वो भले रंग में काला है लेकिन वो उसके पास कोई भी आकर के उसको छूता नहीं है, उसको जो कुछ भी तरह से बंधन में नहीं डालता है। वो कौवा को कभी जब भी ये जो होता है ना क्या बड़ों का पूर्वजों का दिन होता है, तो अच्छी तरह के जो पकवान होता है वो बना करके उसको ऑफर करता है, खाओ खाओ खाओ, वो खा करके आनंद से उड़ते उड़ते जाते, किसका बंधन भी नहीं है, कोई तरह का भी उसके ऊपर व्यामोह भी नहीं, इतना प्यार से जीवन जीता है वो। तो मेरे ख्याल से कौवा का जीवन अच्छा है। तो वो क्या करते, उड़ते उड़ते आनंद में वो साधु के पास जाते हैं, और साधु के पास जाकर के बोलता है मेरे जीवन मुझे बहुत अच्छा है। तो साधु बोलते इतना रो रहा था, क्या बनाओ तुझे, मैं हंस बनाओ या
मोर बनाओ या तोता बनाओ, बोलते हैं मुझे माफ करो महाप्रभु, मैंने तो बहुत गलती कर दिया, जो भगवान ने मुझे दिया है उसमें मैं संतुष्टि ना होकर दूसरों को तुलना कर करके मेरे खुशी को गायब किया। अब मुझे समझ आ गया मेरे पास जो है जैसा है उसमें ही मैं खुश हूं। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಒಂದ್ಸತಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಕಾಗೆ ಮೇಲೆ ಮರದ ಕೊಂಬಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಣ್ಣಿನ ನೀರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಸಾಧು ಮಳೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ ತೆಗಿತಾನೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಗೆ ಅಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಗೆನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂದ್ರೆ, ನಂದು ಒಂದ್ ಜೀವನನ ಈ ತರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಂಡದ ತರ ಕರ್ರಿಗೆ ಉಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಗಮನ ಕೊಡಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಂದು ಒಂದು ಜೀವನನ ನಾನು ಈ ತರ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ನಂದು ಎಂತ ದುರದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳ್ಳಗಿರೋ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದು, ಒಂದ್ಸತಿ ಹಂಸನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭೇಟಿ ಮಾಡು, ಅದು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಹಂಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಹಂಸದ ಪಕ್ಷಿ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳುತ್ತೆ, ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಎಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಗಿದೆಯಾ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಬರೀ ನನ್ನ ಬಣ್ಣ ಒಂದೇ ಕಾಣೋದು, ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಅಂತ ಅಶಾಂತಿ ನಿನ್ಗೆಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನನ್ನನ್ನೊಂದು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಹಾರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ನನಗ್ ಜನ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಕ್ ಬಿಡ್ತಾರ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ನೊಣ ಸುಟ್ಕೊಂಡಂಗ್ ಸುಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅದು ಕೊರಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆದ್ರೆ ಆ ಗಿಣಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಿಣಿಗೆ ಇರೋ ಕಡೆನೆ ಆಹಾರ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ರೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ರೂ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಣ್ಣ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಗಿಣಿ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ, ನಿನಗೆ ಎಲ್ರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ನನ್ ಬಂಧನ, ನಿನ್ಗೆ ಹಾರಕ್ ರೆಕ್ಕೆ ಇದ್ರು ಜನ ಹಾರಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಪಂಜರ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರದ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ನನಗ್ ಬಂಧನ ತಾನೆ, ನಾನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾರಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಈ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನಂದು ಒಂದ್ ಜೀವನನ ಅಂತ ಅದು ಬಾಧೆ ಪಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ? ನೀನ್ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಅಂತೀಯಲ್ಲ, ಹೋಗು ಆ ನವಿಲ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬಣ್ಣ ಇದೆ ನೋಡೋದು, ಅದು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆಯೇನೋ ಕೇಳೋಗು ಅಂತ ಓಡೋಗುತ್ತದು. ಓಡೋಗಿ ಆ ನವಿಲನ್ನು ನೋಡಿ, ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ದೇವ್ರು ನಿನ್ಗೆ ಎಂತ ರೂಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಣ್ಣಗಳಿದೆ, ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ. ಆಗ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿನಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ನನ್ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಝೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಕೂಡ ಬೇಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗೋಗಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಿಯತಮನ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಈ ಜನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನನ್ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾನೆ ಇರೋದು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಓಡ್ ಬರೋದು, ಈ ತರ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಹಾರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಇರೋಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಈ ತರ ಜೀವನ ನಂದಿದೆ, ನಾನೆಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅಂತ ಅದು ಅಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಗೆ ಜೀವನನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಗೆನ ಯಾರು ಮುಟ್ಟೋಲ್ಲ, ಆ ಕಾಗೆನ ಯಾರು ಹಿಡಿಯೋಲ್ಲ, ಆ ಕಾಗೆ ತಂಟೆಗೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ, ಆ ಕಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಗಮನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಬ್ಬ ಬಂತ, ತಿಥಿ ಬಂತ, ಅವತ್ತು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಡಿಗೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಖಾವೋ 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 ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಗೆ ಜೀವನನೇ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಅದು ಓಡೋಗುತ್ತೆ ಸಾಧು ಹತ್ರ. ಆ ಸಾಧು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನ, ಹಂಸ ಮಾಡ್ಲಾ, ಗಿಣಿ ಮಾಡ್ಲಾ, ನವಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಮಾಸ್ ಪ್ರಭು, ನಾನು ದೇವ್ರು ನನಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನಗ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ದೇ ಇರೋದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇರೋದನ್ನ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನಕ್ಕ ನನ್ನ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. समझ में? ऐसे जीवन में खुश रहना है तो दूसरों से तुलना नहीं करना.
आपके अंदर जो है उसी को जानकर उस विशेषताओं को जीवन में आप प्रयोग करो तो खुश रहेंगे। समझ में आया ना? तो ब्रह्मा कुमारियों ने ये ओल्ड एज वाले ज्यादा आते हैं इधर। क्यों ओल्ड एज वाले आते हैं? क्योंकि यहाँ का ज्ञान सबके अंदर की संस्कारों को जागृत करता है। जब शरीर स्वस्थ हो जाता है, मन स्वस्थ होता है, तो जीवन में उम्र कोई बात नहीं। जैसे आप अपना शरीर का उम्र को पीछे रख करके अपना मन का शक्ति को बढ़ा दिया तो शरीर छोटेपन से भी ज्यादा खुश हो जाता है। बॉडी इज जस्ट एज नंबर, लेकिन हमको अंदर चाहिए करेज, यानी धैर्यता। आप सबको अपने करेज को बढ़ाने के लिए राजयोग मेडिटेशन सीखना चाहिए। जो 24 घंटे में 1 घंटा आप राजयोग रोज अभ्यास करना है। उसके लिए 1 घंटा भी आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, सुबह 20 मिनट, रात को 10 मिनट, घंटे में 1-1 मिनट, ऐसे आप टाइम को बांट लिया तो 1 घंटा 24 घंटे में आपका जीवन में अपना मन का चार्ज के लिए डिपॉजिट हो जाता है। तो आपका खुशी को कोई कम नहीं कर सकता। ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಕ್ಕಿಂತ 10 ನಿಮಿಷ, ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ನೀವು ರಾಜಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಖುಷಿಯನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ। ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಶರೀರ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ, ಏಕ घर में एक दिया है तो भी सबको रोशनी देता है नहीं। ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದೀಪ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। ऐसे ही अगर घर में एक जना अगर मन का बैटरी को अच्छी तरह से रोज चार्ज करते हैं तो धीरे धीरे उसका प्रभाव घर पर पड़ता है और बच्चों के संस्कार के ऊपर पड़ता है। तो भगवान कहते हैं, बच्चे आप एक घर के लिए दिया बनो और शक्ति का स्तंभ बनो। क्या बनना है? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೀವೇನಾಗಬೇಕು? ಬೆಳಗುವ ಜ್ಯೋತಿ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ತಂಭ ಆಗಬೇಕು। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಕು। क्या बढ़ाना है? आत्मा का शक्ति। जितना आत्मा का शक्ति बढ़ाएंगे उतना आप जीवन में ये ओल्ड एज में भी आप गोल्ड एज जैसे जी सकते हैं। तो आपका जीवन पूरा ये 7 गुणों का चार्ज करने में रहना है। इससे ही आत्मा क्या हो जाता है? रियल गोल्ड हो जाता है। आत्मा ಏನಾಗುತ್ತೆ? गोल्ड आಗುತ್ತೆ। और एक छोटी सी कहानी सुना करके मैं आपको राजयोग सिखाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति वैसे ही एक गधे को लेकर के बाहर वैसे ही घूमता रहता है। वो गधे को पालने वाला ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕತ್ತೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕೋನು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ। उसको थोड़ा अपने जो ये होता है ना पाव के लिए एक पत्थर जैसा कुछ चोट लगता है। ಅವನಿಗೆ ಕಾಲು ತಗಲುತ್ತೆ, ಏನಿದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ। उसको लिया, उसके वो क्या होता है, एक तरह की ये होता है ना एक पत्थर जो गाज का पत्थर जैसा रखता है, गाजिना कल तरह काटता है। वो देखने के लिए बहुत सुंदर रहता है। वो गधे को अपने गला में टंगा कर उसको लेके जाते हैं। ಆ ಕತ್ತೆಗೆ ಅವನು ಒಂಥರ ಮಾಲೆ ತರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡೋದಾಗ वैसे जाते जाते एक व्यक्ति का नजर उस पर पड़ता है जो रेशन वगैरह बेचते रहते हैं ना, प्रोविजन स्टोर। उसने बोलता है, बहुत अच्छा है ये देखने के लिए ये पत्थर, मैं तुम्हें इसको क्या देता हूँ, 20 रुपया देता हूँ, मुझे दे दो। चलो मेरे पास पैसा तो नहीं है, मेरा दिन एक दिन आराम से गुजर जाता है बोल करके वो पत्थर समझ करके वो जो गाज का पत्थर है उसको 20 रुपया में बेच देते। ये व्यक्ति क्या करता है, जो दुकानदार, वो क्या करता है, सबको भी देखते ही आकर्षण हो ऐसे उसके एक
शॉप के पास एक तरह से टंगा कर शो पीस जैसा रखता है। एक जौहरी होता है ना, वज्रदा व्यापारी, उसका नजर उस पर पड़ता है। उसका नजर उस पड़ते ही उसने दो देखता है तो बहुत अच्छा है, तो इसको मैं खरीदना है। उसको उसका मौल्य मालूम है, वो तो बहुत पैसे का है। तो उससे पूछता है ये क्या है, कितना है? तो वो बोलता है मैंने तो 20 रुपया दे करके खरीद लिया। तो उसने बोला तुझे मैं इसको एक 80 रुपया में मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं तो इसको 80 रुपया में नहीं देता हूं, मैं इसको 100 रुपया दिया तो देता हूं, ऐसे बोलते। वो जो जौहरी था वो थोड़ा क्या था, कंजूस था। उसने क्या सोचा, ये तो 20 रुपया का खरीदा, अभी वो 100 रुपया मांग रहा है, मैं तो 80 रुपया को देता हूं, तो आज नहीं तो कल मेरे पास भाग के आएगा सोच करके वो मौका छोड़ करके वो चले गए। ಅವ್ನು ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತು, 20 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇವನ್ ತಗೊಂಡ, ಅವ್ನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ, ಇವನ್ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ, ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವನೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ 80 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ವಾ, 80 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡಕ್ಕ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ, ನಾಳೆ ಬರ್ತಾನ್ ಬಿಡು ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ। दूसरा जौहरी उसी तरफ जा रहा था कार में, उसका कार ब्रेक डाउन हो गया, वो रिपेयर करने के लिए वैसे ही बाहर निकला, तो उसका नजर वो हीरे पर पड़ा। उसके नजर वह हीरे पर पड़ते ही उसने सोचा इतना बढ़िया ये डायमंड है, ये हीरा है, मुझे तो लेना ही है। तो उसके जाकर के पूछा ये क्या है, उसने पूरा कहानी सुनाया, तो इसका मोल क्या है? तो उसने बोला 100 रुपया। वो आराम से 100 रुपया दे करके चले गए। तो दूसरे दिन ये व्यक्ति भाग के आया जो 80 रुपया में पूछा था ना, क्योंकि उसने सोचा कि वो हीरा कोई नहीं ले सकते मेरा जितना पैसा लेकर के। उससे पूछा तो उसने जो कहानी है बता दिया, इधर नन कोट बिट्टे अंत हट। उसने बोला तो वो बोला तुम तो मूर्ख हो, क्योंकि इतना वैल्यूबल हीरा को तुमने 100 रुपया में बेच दिया। तो उसने बोला मेरे से भी बड़ा मूर्ख तुम हो, तेरे पास मौका आया था, वो मौके को छोड़ करके तुम दिमाग इतना कमजोर है तो चले गया, तेरे पास वो हीरा ही नहीं, जिनके पास जाना है वो चले गया। तो मना इसका मतलब क्या है, हमारा जीवन में कभी कभी अपॉर्चुनिटीज आता है, मौका आता है, भगवान ज्ञान की रतन बांट रहा है, लेकिन हम आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, 1 साल के बाद आएंगे, 6 महीने के बाद आएंगे, हमको ये है प्रॉब्लम, वो है प्रॉब्लम, ऐसे बोलते बोलते चले गया, एक दिन ये हीरे भी हमारे से दूर हो जाते हैं। तो जीवन में आप सबको भी भगवान ने ज्ञान की हीरे देने का ऐसे एक सेवा स्थान खोला है। आइए अपने अंदर हीरे से ज्ञान की मोती से झोली भरिए, तब ही इस बुढ़प्पा जीवन में भी आप खुश रह सकते, खुश कर सकते, और शरीर को भी आत्मा खुशी से जा सकता है। अगर अब नहीं तो कब नहीं। समझ में आया? तो आप सबको भी ಈ ಜೀವನದ ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ವಜ್ರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಈಗ ನೀವು ಜೋಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ಯಾವತ್ತೂ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ। ನೀವು ಈಗ ಈ ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಪ್ತಿ ಸಮಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನದ ವಜ್ರಗಳು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ। ಈಗ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಬಿಟ್ರೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದರ ಭಾಗ್ಯನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ। ಹೀಗಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಜ್ರಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ ಈಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆಂದಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ। ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಇಂಥ ಒಂದು ವಜ್ರದ ಅಂಗಡಿಯನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ರೂ ಬನ್ನಿ। ಈ ವೃದ್ಧಾಪ್ತಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಈಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, सॉरी ಒಂದು पक्षी, एक पंछी ऊपर उड़ता है, बहुत आसमान में आनंद से जा रहा है। उसने एक सुंदर पेड़ को देखा, वो पेड़ को देख करके जा करके थोड़ा आराम करूं, जा करके क्या कर दिया, पकड़ लिया। दूसरे पक्षी वहां जाते हैं ना,
बोलते आओ आओ मेरे साथ आओ, क्यों इधर अटक गए? तो बोलते मैं तो आना चाहता हूं, क्या करूं? ये पेड़ मुझे पकड़ा है, एक पेड़ मुझे पकड़ा है, अगर पेड़ छोड़ो तो मैं आ जाता हूं। तो अभी आप बोलो, पक्षी पेड़ को पकड़ा है या पेड़ पक्षी को पकड़ा है? पक्षी पेड़ को पकड़ा है या पेड़ पक्षी को पकड़ा है? पक्षी पकड़ा है। और कहते क्या है? पेड़ छोड़ो, छुड़ा दिया तो मैं आता हूं। इसे हमारा जीवन, हम भी क्या करते हैं जीवन में, सब तरह के बंधन को पकड़ करके ये बंधन समाप्त हो गया तो मैं भगवान का ज्ञान सुनने आता हूं। ऐसे हम अपने आप को क्या करते हैं? बहाना देते देते जीवन की आनंद जो यहां छोड़ के जाते हैं उस पर ध्यान देते हैं, जो आगे के सफर के लिए लेके जाते हैं उसको भूल जाता है। यहाँ के लिए इंश्योरेंस भी करते हैं, यहाँ के लिए सब तरह से इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, यहाँ के लिए सब तरह प्लानिंग भी करते हैं, यहाँ के लिए सब तरह सुविधाएं हमारे जो डिपेंडेंट है सबको करते हैं, लेकिन खुद के आत्मा को जो लेके जाना है उसको छोड़ देते हैं। इसीलिए आज आप सबको यहाँ बुलाया। ಇವತ್ತೆಲ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅದ್ರ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿರೋವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, FDಗಳು, ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಏನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ। ಈ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೀವನ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ಕೊಡಿ, ಆ 1 ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ। ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರೋದ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ। जो बीती बात है उसको होल्ड नहीं करो, उसको बोलो लेट इट गो। बोलो ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು 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 ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಅದು ಹೋಗೋದು। ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಖುಷಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶರೀರನ ಖುಷಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆತ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಈ ಒಂದು वृद्धाप्ति जीवन सुवर्ण जीवन आगते। समझा? ऐसे आपका जीवन सदा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही हम सबका आशा है। आप सबको बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।